بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آج لاہور میں کافی سردی ہے، کلفی جمنے والے حالات ہیں اور اسی لیے ٹائی لگانے کو بھی دل نہیں کیا اور میں ایک کوزی فیلنگ کے ساتھ جیسے بیٹھا تھا ویسے اٹھ کے آپ کے پاس آ گیا ہوں. انفیکٹ جب دل سے دل کی بات کرنی ہو تو پھر یہی کیفیت ہوتی ہے. بہت سے لوگوں میں اور بہت سے گھروں میں تعلقات کی بھی کلفی جمی ہوئی ہے. یہ کلفی کہیں کہیں تو بالکل تازہ شادیوں کے بعد جم جاتی ہے اور کہیں پرانی، بلکہ پارٹی پرانی جب شادیاں ہو جاتی ہیں پھر یہ حالت ہوتی ہے. جو آج کا سوال ہے یہ رقیہ خاور نے کیا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میری شادی کو 3 ماہ ہوئے ہیں، میرے شوہر مجھے باہر گھمانے نہیں لے کے جاتے. اللہ معاف کرے، کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور نہ کسی رشتہ دار کے گھر لے کے جاتے، نہ ہی خود جاتے، نہ ہی میری ضرورت کی چیزیں لے کے آتے ہیں. کوئی بات کہوں تو کہتے ہیں کہ میں تو صرف وہی کام کروں گا جو میری ماں کہے گی. میں کیا کروں؟ رکھیو بی بی، آپ کا میاں ہے وہ، تو جو کہتا ہے بابا اس کو سمجھو نا. جب بھی ہم کسی مسئلے کو سمجھ جائیں تو حل اس کے اندر موجود ہوتا ہے. لائک وہ کہتا ہے کہ میری ماں کہے گی تو میں یہ کروں گا، تو پھر توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ میاں پہ، اس کی فرمائشوں پہ، اس سے آس آرزو اور تمنا پہ، یا ہدف کچھ اور ہونا چاہیے جو آپ کو کرنا چاہیے. اور بہت سے گھروں میں بہت سی لڑکیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. وہ کہتی ہیں نکاح ہمارا ہوا، ہم پہ توجہ کیوں نہیں دیتا، ہمیں لے کے کیوں نہیں جاتا. بیٹا جی تم تو اب گئے ہو اس کی زندگی میں 28-29 سال گزرنے کے بعد. 28-29 سال وہ اپنی ماں کے ساتھ جاتا رہا ہے عزیزوں رشتہ داروں کے گھر. تو تب اس کی ماں وہاں جا کے بات کرتی تھی، وہ نہیں کرتا تھا، خاموشی سے بیٹھا تھا پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے، یا ساتھ جاتا ہوگا، کھانا کھاتا ہوگا. ماں کہتی ہوگی تو جاتا تھا، ماں نہیں کہتی تو نیور. بازار جانا ہو، چیزیں لانی ہو تو ماں نے اتنے برسوں میں کبھی اپنی چیزیں، اپنی پرائیویٹ چیزیں، ذاتی چیزیں اس کو بتائی نہیں. بہت سارے مردوں کو، 70-80% مردوں کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ خواتین کی ضرورت کی چیزیں کوئی الگ بھی ہوتی ہیں اور انہیں ایکسٹرا چاہیے ہوتی ہیں اور ہر مہینے ان کو چاہیے ہوتی ہیں. سو اس بیچارے کی بے خبری اس وجہ سے ہے کہ اس کی ماں نے کبھی اس کو یہ کام بتایا نہیں، جب خود جاتی ساتھ بازار سے لے لیتی تھی. تیسری بات، جب وہ کبھی اکیلا بھی سیر و تفریح کے لیے نہیں گیا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی نہیں گیا، تو اس کو یہ عادت بھی نہیں ہے، یہ مزہ بھی نہیں ہے. تب آپ کو ایک صبر آزما، حکمت عملی آزمانی ہوگی، اپنانی ہوگی. اٹ وڈ ورک. جو کہ بہت سارے گھروں میں نے اس سے لوگوں کے مسئلوں کو حل کیا ہے، آسان کیا ہے. اب کرنا یہ ہے آپ نے کہ میاں تو آپ کو آتا ہے شام کو، جب شام کو آئے تو بسم اللہ اسے پوچھیں، جو کھانا وانا دینا ہے، جو پانی پلانا ہے، چائے پلانی، پوچھ کے تو پھر جا کے اماں کے پاس بیٹھ جائیے. آپ کے پیچھے چل کے آئے گا، چاہے بہانہ اماں کا ہی ہو، تو آپ نے اماں کے پاس جا کے اماں کے پیر دبانے ہیں، اماں کے ساتھ باتیں کرنی ہے. اور اس وقت آپ نے اپنے میاں کو اگنور کرنا ہے. آئی ریپیٹ، اس وقت آپ نے اپنے میاں کو دیکھنا بھی نہیں ہے اس کی آنکھوں میں. اگلے دن جب دن میں آپ کھانا کھلانے کے بعد بیٹھیں گے اماں سے گپ شپ کرنے، سبزی کاٹنے، تو ہر کام آپ نے اماں کے کمرے میں جا کے کرنا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. پچھلے دن ہم فیصل آباد گئے اپنے کچھ عزیزوں کے گھر، تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ ان کے جو بڑے بیٹے تھے وہ اپنی والدہ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. وہی کمرہ ان کے والد کا تھا. اصولاً اس وقت انہیں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن جب بیٹے اپنے ماں اور باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کے بڑھاپے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادہ وقت سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، تب ان کی شادی کو 15-16 سال ہو چکے ہوتے ہیں. پر وہ محبت تازہ ہوتی ہے. اس محبت کا تعلق دنیاوی محبت سے نہیں ہوتا، یہ اسپریچول محبت ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہوتی ہے. اس کا تعلق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں اور مستحکم ہوتا ہے. اب کوئی بیوی بہت نادان ہوگی اگر اس محبت کے بیچ میں آئے، اس کو اس محبت کا ساتھ دینا ہے، اس محبت کا حصہ بننا ہے، تاکہ ان کے بچے یہ دیکھیں کہ ماں اور باپ
अपने माँ और बाप को कैसे टाइम देते हैं, तो कल आपके बच्चे आपको वक्त दे देंगे, वरना नहीं देंगे। अच्छा हाँ, इस हम बात कर रहे थे कि आप क्या करें। दिन में अपनी सास से पूछिए कि अम्मा आपको किन के घर, किन अजीज़ों के घर जाना अच्छा लगता, तो वो बताएगी अपनी बहन के घर, अपनी खाला के घर, फ़लाँ के घर, फ़लाँ के घर। तो अम्मा कब कब गए हुए हैं आप, तो वो बताएगी फ़लाँ दफ़ा गए थे, 3 माह पहले, 6 माह पहले, साल पहले। तो फिर आप उन्हें धीरे से कह सकते हैं, अम्मा इतनी अच्छी हैं वो, तो मुझे भी तो मिलवाइए, और कभी प्रोग्राम बनाएं, चलते हैं मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं देखती हूँ आपसे कितनी वो मोहब्बत करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं, कितनी कदर करते हैं। अब ज़ाहिर है जो आपकी मोहब्बत है वो इस ख़ानदान में कैरी करनी, किसी ने तो बहू नहीं करनी है। और अगर बहू सलीके से, तरीके से अपनी माँ को अपना ये आइडिया सेल नहीं कर सकती, तो आपकी अकल और मत और समझ और दानाई कहाँ की। कुछ दिनों के बाद आपकी सास आपसे कहेंगी, बेटा अच्छे से कपड़े निकालो, चलते हैं फ़लाँ के घर। और उस रोज़ आप अपने मियाँ से नहीं कहोगे, ना इजाज़त लोगे, क्योंकि आप अपनी माँ के साथ जा रहे हो, अपनी सास के साथ जा रहे हो, सासू जी के साथ जा रहे हो। तो मियाँ आपकी ड्राइविंग भी करेगा, मियाँ आपके मुमकिन है कपड़ों पे भी ऐसे करके नज़र डाले कि ठीक है फ़लाँ सूट पहन लो, फ़लाँ सेट पहन लो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी ला के दे दे। अब आपने इस प्रैक्टिस को अगले चंद माह तक करना है, यहाँ तक कि आपके आसपास वाले जो घर हैं वो निमट जाएं। तो इस बीच में मियाँ ड्राइवर के तौर पे जाएगा, आप उनसे कोई गिला नहीं करोगे, कोई शिकवा नहीं करोगे। याद रखिएगा, हमेशा जब किसी को ट्रेन करना हो, कभी आप ये घोड़े वालों को देखा करें जो तांगा और घोड़ा चलाते हैं, जब उसका नया बच्चा होता है थोड़ा सा बड़ा होने के बाद, तो वो घोड़े के साथ उसको बांध देते हैं, तो साथ साथ दुल्की चाल के साथ भागना सीखता है, फिर रुकता है। जहाँ फिर आप चलाते हैं तो घोड़े को चलाते हैं, वो साथ साथ भागता है। कुछ हफ्तों के बाद उसे समझ आ जाती है कहाँ रुकना है, किस आवाज़ पे रुकना है, कैसे चलना है। इंसानों के साथ भी मामला ऐसा होता है, ख़ास तौर पे जो ख़ानदानी मामलात हैं, इसमें लड़कों की ओरिएंटेशन ही नहीं होती। उन्हें ये इल्म ही नहीं होता कि नई लड़की जब घर में आती है तो बाबा उसकी भी ख्वाहिशें हैं, उसके भी ख्वाब हैं, उसके भी छोटे छोटे अरमान होते हैं, और उसको पूरा करने के लिए आमतौर पे बेटे को खबर होनी चाहिए। उसे अब इल्ज़ाम मत दीजिए, वो बेखबर होता है, चूँकि उसके घर में किसी ने उसको ट्रेंड ही नहीं किया होता। तो अब आप ये जो फ़ायदा है ये यूँ लेंगे कि उसकी माँ के हवाले से, पर माँ से मोहब्बत सच्ची कीजिएगा, धोखे वाली ना कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जुड़ोगे अपनी सास के साथ, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इतने फ़ायदे कि जैसे फ़ायदों की आप आबशार में ना हो और फ़ायदों की नदी में के बिल्कुल पास आपका घर हो, तो सोचिए ठंडा मीठा तरोताज़ा पानी और ठंडी हवाएं आपको मिलती रहेंगी। सास को इग्नोर करोगे तो मरोगे, सास को इग्नोर करोगे तो मियाँ आपका अकेले आपको लेके जाएगा नहीं, इसलिए उस गरीब को खबर ही नहीं है कि कहाँ लेके जाना है। वो सोचेगा मैं फ़लाँ के घर क्यों लेके जाऊँ, वहाँ जाके मैं क्या करूँ, मैं गुमसुम होकर बैठूँगा, अम्मा तो साथ है नहीं है, तो ये क्या बात करेगी। आपका तो रिश्ता तो बिल्कुल नया नया है। कुछ मियाँ बातूनी होते हैं, कुछ मियाँ को बातें करने का शौक़ होता है, वो जगह जगह गए होते हैं, तो उनके साथ आसानी से इस तरह की सैर सपाटा हो सकता है। लेकिन जो मियाँ थोड़े कंपोज्ड होते हैं और कम गो होते हैं और हर जगह जाने का उनको नहीं होता, ना शौक़ होता है ना ही आदत होती है, तो वहाँ फिर आपको अपनी सास से काम लेना चाहिए, अपनी नंद से काम लेना चाहिए। घर में 1-2 नंदे हैं छोटी, तो उनको अपनी मुट्ठी में कीजिए, उन्हें थोड़ा लारा लगाइए कि चलें एम्पोरियम चलते हैं, चलें फ़लाँ जगह चलते हैं, फ़लाँ एक चीज़ तुम ले लेना, एक चीज़ मैं ले लूँगी, और मेरे पास कुछ बजट है मैंने रखा हुआ, तो हम वो खर्च करेंगे। भाई ही साथ जाएगा उनका, यानी आपका मियाँ लेके वही जाएगा, पर ले जाने की वजह आपको खुद अपने लफ्ज़ों को कहना ही नहीं पड़ेगा। ना ये गिरेंगे, ना बेवकूफ़ होंगे, और ना वो इनकार कर सकेगा। कुछ अर्सा ये प्रैक्टिस चलते चलते कुछ अरसे में फिर वो इसका आदी हो जाएगा। कभी बहन के कहने पे, कभी अम्मा के कहने, फिर मुमकिन है बीच में 1-2 दफ़ा आप उसको अपने घर ले जाएं। कभी आप अम्मा से कहिए कि अम्मा चलें हम दोनों मिल आते हैं अम्मी अब्बू को, और खाना भी खाएंगे, और अम्मी अब्बू से उनको फ़ोन करा दें कि आपा जी बहन जी आप ज़रूर आइए, खाना इस बार साथ खा के जाइए।
उस दिन रात नहीं ठहरना, उनके साथ ही वापस आना, वहाँ जाके उनको VVIP प्रोटोकॉल दें। आप खुद मेहमान ना बने, बिल्कुल जैसे निछावर होने वाली कैफियत होती है। याद रखिएगा, दिल जीतना हो तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, जैसे किसी को फूल देते हैं, जैसे किसी को तोहफे देते हैं, जैसे किसी पे निछावर होते हैं, तो अपनी सास पे भी कभी कभी निछावर होकर देखा करें। जिस माँ ने बेटे को अलाउ करना है तो आइंदा आने वाले दिनों में वो आपको लेके जाएगा, तो बाबा असल टारगेट वो होगा, हिकमत अमली टोटल बदल जाएगी, इधर नहीं रहेगी। मियाँ का साथ आपका उसी वक्त होगा जब मियाँ आपको बुलाएगा आराम करने के लिए, आप कमरे में चले जाओगे, सुबह आप उठ के अपने वापस मामूल के कामों पे। दिन भर जो असल हाकिम है वो तो आपकी सास है या आपकी नंदें। सो इसको बहुत समझदारी के साथ समझ लीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद मुझे फिर फ़ोन कीजिए या इसी तरह मैसेज में अपना फीडबैक दीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आई। चूँकि जब आपका फीडबैक आता है और आप बताते हैं कि अब काफ़ी आराम है, तो फिर मुझे भी तसल्ली होती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।